sir. Hi. So let's begin. So let's begin. Yes, sir. Okay. So um, you will be starting, right? Hmm. Okay. So this will be an experience completely different one. Can I start? Yeah, sure. Okay. Hi. I think here on four members, sir. Yeah, one more member. So who is that? No, I sure. am here, Naushad. Wow. Hi. Hi. Okay, so yeah, since now Shadi here, let's begin. He's we have enough members. Okay, let's begin, Hafsa. Okay, sir. Hi, good evening, ladies and gentlemen. I'm Hafza Shireen, and I want to say that I'm excited to see you here without going on too much details. I would like to welcome Sachin Sani to this beautiful event, Rewire Your Brain for Success. Sachin Sani is an author and leadership coach, mentor, and a good friend. I would love to welcome him to this enlightening event. And I also want to express my love to all of you who have joined with us in this evening. So, without much delay, let's begin the program. And I wish you that you will have an insight in event. So, let's listen to Sachin now. Wow, thank you, thank you. That's wonderful. Beginning. Okay, so let's start the section. Okay, so we have here, Usmanika Abida. Yeah. Yeah, hi, Usmanika. Hi. Good evening. Good evening, sir. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you, Seth. First of all, thank you for joining here. Okay, so Okay. so let's begin without much further delay. So rewire your brain for success. Rewire your brain for success. Now, the question is why we need to rewire our brain at all. So why there is a need for a rewiring, right? What's wrong with my brain? You know, Actually, this my love for neurology, psychology, and epigenetics, all the stuff started years ago when I started to learn about myself. So I would love to tell you a beautiful story that happened years ago, which actually prompted me to explore the power of psychology, the power of neurology, epigenetics to help us to redefine our future. So it all started around quite a years ago when I was having a coffee with my friend. So I was sitting in a cafe shop having a coffee
with my friend, and we were chatting, we were, just having this discussion. And while we were having this discussion, one of my friend, he said, no, he began to actually talk about my ex-girlfriend. So I had this beautiful friend. She was my close friend. I loved her a lot. So, so he began to talk about her. And the moment he began to talk about her, what happened was, I could not sit there any longer. My chest began to pain. I was uncomfortable, and I didn't want to continue sitting there. And I could not even listen what he was speaking. And I stood up from my seat. I walked to the next shop, and I asked the shopkeeper to give me a cigarette. I asked him to give me a cigarette. And before when I was asking this, suddenly I realized what happened. I was having a nice time having a coffee with my friend, and he was just talking about the casual things. And when he began to talk about my girlfriend, what happened was, my physiology, my body, my mental states, my psychology changed. And I wanted to know why. And now I am here in the shop asking for a cigarette because I wanted to get rid of that feeling. So I asked myself, what happened to me? I was talking to him. It was a nice chat. And why did I feel uncomfortable? Why did I actually, stand up from that seat and, go to have a cigarette? And that kind of, was the beginning of a new shift in my personal life. So what happened? What happened literally? What happened? So I will show you exactly what happened to me there. So here, you can see here, our experiences. I think you can see the slide here. Our experiences build, what we are from the childhood onwards, from the homely environment that we were born, to the friends that we made, to the people that we meet, to the peers and colleagues that we have. So when we were born, we begin to learn, we begin to explore, we begin to chat with our family members, we begin to have all these experiences. So these all experiences, the moment you were born to till you were aged or till you became an adulthood, you were learning. So every time you learn, you actually send neurons, messages through your neurons in your brain. So literally, learning means sending signals through your neurons in your brain. So that's what literally learning means. So every time you learn something new, you see something new, you hear something new, you're actually picking that. Your brain is picking that, and the brain is sending electrical messages through the wires called neurons. So just imagine, we have wires, small wires, like the electrical wires in our homes, in our brain, and they are called neurons. So these neurons send messages, like impulses. So when these neurons send messages, they connect each other, they form a strong bond, a strong connection. And these connections, these experiences, these learnings, these new things that we have seen, that we have felt, that we have remembered, everything becomes the foundation, the very foundation of our future. So this is actually
You can see here in the picture, this is a child's brain from the time he was born to till the moment he is about 4 years old. Just look at that: 9 months, 12 months, 18 months, 24 months, 36 months, 48 months, 60 months. Look at that. The changes that happens in his brain. So what happens is, till the moment you were born, so the moment you were born, you begin to collect all the data through your sensory through your sensory receptors. For example, when you see something, your brain receives that, it registers in your brain, and it creates a new connection. So when you see something, when you hear something, when you go through a particular experience, what you're doing is literally you are installing those experiences as data, as softwares in your brain, and it becomes a map for the future. Now, so what is the problem then? The problem is, just imagine when you have a negative experiences, like people begin to call you stupid, you're bad, you're dumb, you're lazy, you're not good enough, you can't do that. When you started to get all these messages, like negative messages, like you are stupid, you're not good enough, you don't have a, it's you don't want to be here, you cannot do that. When we get all those negative experiences, negative messages, what happens is your brain actually downloads this information and sends to your brain, and your brain registers this. Now what you can see here is actually the neurons creating a connection. This is actually your brain at play. This is what you're seeing right now, is what's going on in your brain right now. This is neurons that are connecting together, neurons that are forming a connections. So they are sending signals, they are learning, and they are forming a connection. So this connection later becomes the map to the future, right? Now you are actually going toward your future, whether it is you want to become an engineer, you want to become a doctor, you want to be rich, you want to be a loving husband, a loving wife, you want to be all these things, right? But now you're going toward that particular goal with this map in your hand. So till this so by the age of 16 or 25, your brain already forms a map in your brain. So all the things that you have been gone through, all the things that you have learned, all the things that you have practiced, whatever the things that you have fed in your brain becomes the map. It becomes the live map to the future. So now you have a future. Now you want to go there, and you have a map. But my question is, what happens if your map is wrong, right? What happens if your map is wrong? What happens if your past experiences, life, whatever it is, the lifestyle that you have had, the kind of environment that you were brought up. So what would happen if those environment were registered in your brain? What would happen? What would happen if you begin to move toward your future with the map that existed for you to survive, that helped you to survive when you were a kid? What would happen? The problem is, you could never ever reach your destination. That's exactly what would happen. You could never reach your destination. Now you could see here map 1, map 2, map 3, and in map 1, so just imagine your goal is to become the best public speaker in the world, right? And you started your journey from you wanted to become a public speaker ever since you were a kid, right? You were studying in 10th class or first standard, and you listen to all those people speaking, and you're inspired, you're on fire. But
The problem is, when you began to practice, when you began to pursue that goal, people began to criticize you. People began to say, you're not good enough. You can't do that. You're not worthy enough. So these cons, these negative experiences becomes a part of your future. So the problem is that future map becomes so difficult. So you have a map, and you have a map, and you started walking, but your journey becomes so difficult. Now, in some people, just like in the first picture that you see there, map 1, some people reach there because of resilience, because of the grit mindset. Some people are really gritty. They never ever give up. They start a fight. They fight hard. They learn better. They survive, and they cope up with the new situations, and they learn better, and somehow they reach their goals. But only people who are gritty, only people who have this ability to to be resilient can reach there. But it takes time, right? It takes time, because they have to unwire lots of stuff in the brain. And we're going to do, we are going to learn today. Actually, what we are going to do is we will be learning how to make that map much faster. How to, take that starting point, and we can, just remove all those unwanted datas, unwanted, routes, and then make the most suitable route to get to your goal. So that's what exactly we are going to learn. So in the second map, you can see there the person is actually moving, and just going there and here and reaching to the place where he started. Now actually, these are some of the especially people with no growth and development. So what they would do is they would just go into the circle. So they wanted to go somewhere, and they start their journey, and they end up the same place. They do not reach the destination. They just start for 1 week, 2 weeks, and 3 weeks. Then they stop doing. They stop practicing. They don't have any consistency, because they have this preconditioned program, controlling them all the time. So they just come back to the same position. Next year comes, and they start the new goals, and so pick up new goals. Okay, I wanted to reduce my weight, and they write on the board. Okay, I want to reduce my weight. They first start to run. They will be really vigorous when they start, and they practice harder, and after 1 week they reach the end of their journey. That's it. They just can't continue, because that map cannot help them to reach their goal. So we can see these two kinds of people with these two kinds of maps. We can see this all the time, right? People who survive the all the problems in their lives, and despite the storm, despite the problems, they go through these painful situations, and they emerge as great leaders. They emerge as great entrepreneurs. They emerge as great speakers, great leaders, or great people. So but some people, they want to reach some destination, but if you have a map to, the problem is you have a starting point, you have a destination, but that destination, you never reach that destination, because you simply don't have that map. And some people, some lucky people, who happen to be born in the right environment. They have the right environment, the right family stuff. They have a healthy relationship, healthy family members, and healthy friends who actually take them directly toward their destination. So they have this. Already they have, by the age of 25, 21, they have this map. Okay, so they try hard. They don't have any problem to influence people. They don't have a problem with their communication. They communicate and they influence. They walk ahead. They communicate. They make decisions, and they make right decisions. And if they don't make right decisions, they learn from their mistakes and move further. So it's quite easier for them. So they reach the destination faster. Now this is people. Now we see a lot of people who actually reach their destination.
people who actually immediately reach their destination sooner, soon they started, is because of these people often have the third map with this easy route. They have this right environment, they have the right learning, they have the skills, they have the all the learning abilities to become habituated to new environment. So they have the right skills, so they just move ahead, so they reach their destination faster. But in the case map 2, they often stuck in their lives. Now I have seen this with many people. I've seen this many, especially one of the things that I saw was when I was traveling through India, especially in Delhi and Kolkata. The one thing that was really shocked me was I saw people in their 60s and 80s following the same pattern, following the same method that they followed in the 20s and 30s, which means they're following the same pattern, the same thing that existed 30 years ago. Just imagine what would happen. No growth, no development. So that that would happen if you have this map 2 with you. This is why I want you to just imagine, ask yourself right now whether you have this map 2 or map 1, map 3. If you have a map 2, okay, that's okay, that's not a problem. It's not a problem for you because you can rewire that map. You can reconstruct that map. Now if you have a map 1, that's also not a problem, because it will help you to become stronger. What you need is you need to have this never ever giving up attitude, resilience to move ahead. But still, if you have this map 2, map 1, and you want to make that route faster, you can do this. You can do this, and we are going to soon learn how to literally create the kind of map that will take us toward our destination much faster. Now I'm not going to be I just want to make sure one thing. I'm not going to give you a shortcut here. I'm not going to give you a shortcut, but what I will be giving you is I'll be giving you assisting you to use the techniques, the much more scientific techniques that can help you to to use each life circumstances to move ahead in your life. So I'm not going to promise you, I'm going to give you some magical formulas to improve your personal life. No, I'm not going to, because I haven't found one. After lots of research, I haven't found one. But there is one thing, which is the hard one, which is the one that if you use it, you will definitely reach there. So I wanted to just ask these questions. What kind of map do I have? So before that, I just would love to tell you what exactly, what kind of map that you have with you. So here we have Abida, Jasmi, Usman, Naushad, Fasna, Hafsa. So I think you got the idea of this. So I know now I'd love to pause for a moment and ask you a few questions, and so you can ask me in Malayalam if you want to, if you love to, no problem. And I just would love to see you also here, Usmanika, Jasbi, Naushad, Sadhya, Fasna, Hafsa, Naushad. So yeah. So I will ask this question directly. Okay. So what kind of map do you have? Do you have the map, the first map, or the second one, or the third one? What kind of map you have? So that I don't think that. Don't worry if you have the map with the, if you're moving with the map first or second, because you can always reconstruct this journey. So my just question is, what kind of map do you have? Have map number 1. Okay. So Hafsa, she said she has map number 1, and Usmanika. Okay, Usmanika has the map number 3, and what about just me? Map number 1, 2, 1.
Okay, map number one. Abida, which map do you have? ശരി ആക്ച്വലി പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Okay, so I will give you a small clarification. അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ച സമയം മുതൽ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തലച്ചോറിലേക്ക്. ജനിച്ച സമയം മുതൽ. ഓക്കെ, സോ ജനിച്ച സമയം, അവിടെയുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ്, വീട്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന വ്യക്തികൾ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഇൻഫോർമേഷനാണ്. ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കയറുന്നു. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തലച്ചോറിലേക്ക് കയറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ന്യൂറോൺസുകൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും തലച്ചോറിൽ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ന്യൂറൽ മാപ്പുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഇങ്ങനെ, അതായത് ഒരു മാപ്പ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പായി മാറും. നമ്മുടെ പാസ്റ്റിലുള്ള ലൈഫ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള മാപ്പായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എ റോങ് മാപ്പ് ടുവേർഡ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ, ദ പ്രോബ്ലം ഈസ്, പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ റോങ് മാപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ മൈ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മാപ്പ് ഡു യു ഹാവ്? ഏത് മാപ്പാണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ജസ്മി പറഞ്ഞു 1 or 2 ആൻഡ് ആബിദത്തേക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്? സോ ഞാൻ ഈ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. ഇതുണ്ടോ, ചില ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാപ്പ് ചില ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ജനിച്ച് വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, ഫസ്റ്റത്തെ മാപ്പ് നോക്കിയേക്കാം, വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലേണിങ്സ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ട് ദേ ഹാവ് ദി സർവൈവിങ് കപ്പാസിറ്റി, അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ റെസിലിയൻറ്റ്, ദേ ആർ സ്ട്രോങ് റെസിലിയൻറ്റ്. സോ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സഫറിങ്ങിലൂടെയും പെയിനിലൂടെയും അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവൈവിന് ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തകർക്കും അത്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഹലോ Okay. Hello. Sachi Manu. Yeah, thank you. Okay, so this is actually live streaming through YouTube. Okay, so don't worry. This is our own batch, so don't worry. The problem is, നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചില ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഈ മാപ്പ് വണ്ണം കൊണ്ടാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർക്ക് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ദെയർ, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം എ സ്പീക്കർ, ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് a big career in my life. I wanted to climb the mountains. I wanted to start a big business. ഇങ്ങനെ പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട്, അവരാണ് ആക്ച്വലി ഈ മാപ്പ് വണ്ണം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ. So they have this right, they do not have this right map, but they create the map because they have a gritty mindset. They have a resilient attitude. But ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ,
സോ ദേ തുടങ്ങും അവർക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ബെസ്റ്റ് ഗോൾസുകളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗോൾസുകളുണ്ട്. സോ ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു ബി ദിസ്, ഐ വാണ്ട് ടു ബി ദിസ് പേഴ്സൺ, ഐ വാണ്ട് ടു റിഡ്യൂസ് മൈ വെയിറ്റ്, ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ കമ്പനി, ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ കരിയർ. ഇങ്ങനെ ഗോൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ 4 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തും. They just return to the same place. They never reach the destination. They always say, okay, I wanted to become. ആൾക്ക് നല്ല പവർ ഉണ്ടാവും, നല്ല ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അവിടെ എത്തില്ല. ബിക്കോസ് ആ മാപ്പ് അവർക്ക് പലപ്പോഴും അവിടെ എത്താനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഗോൾസിൽ കൺസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാപ്പും കൊണ്ട്, അതായത് ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു മാപ്പും കൊണ്ട് മാത്രം പോകുന്നവരാണ്. സോ ചില ആൾക്കാർ ഈ മാപ്പ് 2 കൊണ്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും. ആൻഡ് മാപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കറക്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരായിരിക്കും. സോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് ഈസിയാണ്. കാരണം അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം അതുപോലെ ആ ഒരു ഗോളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക, അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന, അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അതാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാപ്പിൻ്റെ കാര്യം. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് what kind of map do you have? That was the question. What kind of map do you have? First one. Okay, Abhitatike, the first one. She has the first one. Yeah. First, did you get it? ഹായ് ഫസ്ന. ഹലോ. ഹായ്. ഞാൻ കുറച്ച് ടൈമേ കേട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് മനസ്സിലായി, സെക്കൻഡ് മാപ്പ് എന്താന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് മാപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരിങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോളുകൾ വെക്കും. പക്ഷേ ഗോളുകൾ വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവർ 2 ആഴ്ച നിൽക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പിന്നെ 3 ആഴ്ച നിൽക്കും, പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ അടുത്ത വർഷം എത്തുമ്പോൾ പുതിയൊരു ന്യൂ ഇയറിന് പുതിയൊരു ഗോൾ വെക്കും, എന്നിട്ട് 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് അവസാനിച്ച് പഴയ പോലെ തന്നെ തുടരും. അടുത്ത വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഗോൾ വെക്കും, എന്നിട്ട് അത് അവസാനിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. കാരണം അവർക്ക് ആ ഗോളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാപ്പില്ല. കാരണം അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവർ, അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും തലച്ചോറിലേക്ക് അക്വയർ ചെയ്യും, തലച്ചോറിലേക്ക് കയറുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളൊരു എങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു മാപ്പാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാപ്പ്. മൂന്നാമത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല ഹാപ്പി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു. അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്, പക്ഷേ കഷ്ടപ്പാടിനെ അതിജീവിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് സ്കിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു 5% അല്ലെങ്കിൽ 4% ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രമാണ് ലോകത്തിൽ അത്രയത്തിൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ഗോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എത്തിച്ചേരാൻ ഈസിയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാപ്പ് 1ഉം മാപ്പ് 2ഉം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിളും ഭൂരിഭാഗം ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ മാപ്പ് 2 കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിളും അവരെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൗഡിനെ അവരെപ്പോഴും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യും. അവർക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഗോൾ ഉണ്ടാവില്ല, അവർ വെച്ചാൽ തന്നെ അത് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് പേര് മാപ്പ് ഒന്നും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർ സർവൈവേഴ്സാണ്, അവർ ഫൈറ്റേഴ്സാണ്. അവർ ശരിക്കും ലൈഫിൽ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും ആ സർക്കംസ്റ്റൻസിനെ മറികടന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു പവറുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരങ്ങനെ മറികടന്ന് പോകും. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ മാപ്പ് 2 കൊണ്ടാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ മാപ്പ് 2 then that's a very difficult for you. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓക്കെ, സോ ഗ്രേറ്റ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മളെ കൂടുതൽ പേരും ഇവിടെ മാപ്പ് 1 കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മാപ്പ് 3 ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല,
ത്രീയും ഫോറും 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിച്ചു, നല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോംലി എൻവയോൺമെന്റിൽ ജനിച്ചു, നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ്, നമുക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസ് കിറ്റുകളും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ സ്നേഹത്തിന് സ്നേഹം, പിന്നെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ ഇമോഷണലായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, അങ്ങനെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിച്ച് വളരുന്നവരാണ് ഈ മൈൻഡ് 3 കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ. പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു, ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഏത് മാപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോണതെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം, ഏത് മാപ്പാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റ് മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നെവർ റീച്ച് ദെയർ, ഒരിക്കലും അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇവിടെ തരാൻ പോകുന്ന സംബന്ധിച്ച് സർ ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് ഇവിടെ മാപ്പ് 3 പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടൊരു സംശയത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം പറയാം, സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കണ്ടേ, അതായത് വലിയ നല്ല ഉയരത്തിലേക്കുള്ള ഗോൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടേക്ക്. അതെ, നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അവിടേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പക്ഷേ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അങ്ങനത്തെ ഗോളുകൾ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു മാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. സോ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിനേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിനേക്ക് വേറെ ആൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ the question is now, the problem is how do we reconstruct the map? നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മാപ്പിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? How do we reconstruct our map? And the good news is you can reconstruct your map. Okay, you can reconstruct your map, and that answer comes from two different fields in science. Number 1 is epigenetics. Number 2 is neurology. Epigenetics എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീൻസാണ് നമ്മളാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉസ്മാനിക്കാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഉസ്മാനിക്കയുടെ ജീനാണ്. ഉസ്മാനിക്കയുടെ ഈ കണ്ണ്, മൂക്ക്, കാത്, ചെവി എല്ലാം തരുന്നത് ഈ ജീൻസാണ്. ജീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇൻഫോർമേഷനാണ്. അതായത് ഈ സാധനം ഇതൊരു ബുക്കാണ്, ദിസ് ഈസ് മൈ ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ, ഈ ബുക്കിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഈ ബുക്കിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ബുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഈ ബുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജീൻസ് പാൻറ് അല്ല കേട്ടോ, ഈ ജീൻസ് അതായത് ചെറിയ ഇൻഫോർമേഷൻ DNA എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ DNA കിടക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ്, നമ്മുടെ മൂക്ക്, നമ്മുടെ ചെവി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്നൊക്കെ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് 1953 ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് DNA അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ് DNA എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആ DNA സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പിക്ചർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതായത് ഈ DNA പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ പവർ കാണണമെങ്കിൽ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും, കുറേ പേരും കാണാൻ പറ്റും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ DNA ആണ്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫോർമേഷനാണ് ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്, അവൻ്റെ കണ്ണെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ഒരാളുടെ DNA ആണ്. സോ അത് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു 1953 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടെത്തി ഒരു DNA എങ്ങനെയാണ്, DNA ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അവർ ഈ DNA പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഈ DNA ഇൻഫർമേഷൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ DNA ഏതൊക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ മൂക്ക് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ചെവി എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്, ഇത് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇവരെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ DNA ഈ ഇൻഫർമേഷനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു.
ഇതിനെ ഓപ്പൺ ആക്കി, ഇതിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, എന്താ പറയുക, ഡീ അസംബിൾ ചെയ്തു. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഓരോരോ ഇൻഫർമേഷനും എത്രയാണെന്നുള്ളത്. സോ ഏകദേശം 262,000 പേജുകളുണ്ട്, 450 കിലോഗ്രാമുള്ള. അതാണ് അത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓൺലി 500 പേജസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് പേഴ്സൺ. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഈ 262,000 പേജിൽ 500 പേജാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ്. അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയോ? ജസ്റ്റ് ഒരു 0.000000005% മാത്രം. ബാക്കി 99.99999999.05 സെയിം ആണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ള 0.0005% അത്രയും വളരെ ചെറിയ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്. അതായത് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ്, സെയിം റെസിപ്പിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി കടുകാണ് മാറിപ്പോയി, ഇത്തിരി ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവിടെ ഇവിടെ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളൂ. ഇനി രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇവരൊരു തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് 1960s ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങി, സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹ്യൂമൻ പ്രൊജക്റ്റ്. സോ അവരെന്ത് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ദേ വാണ്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹ്യൂമൻ ത്രൂ ഡിജിറ്റൽ. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ അതാണ് അവർ ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി അതൊരു നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഒരു പ്രത്യേക നമുക്ക് സാധാരണ ഇതേപോലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ DNA ഡീകോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവനും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാണുന്ന റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കാണുന്നത്, ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒറിജിനൽ സബ്ജക്റ്റാണ്. അവരുടെ ഈ ജസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെത്തി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3D ചെയ്തൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്താണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഹാബിറ്റ്സും നമ്മൾ വളരുന്ന ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷനാണ്. ഒന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രഡിക്ഷൻ. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇതേ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട്. നോക്കിയൊക്കെ എത്ര ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന്. ഇത് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും, സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്ഷനാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്താണ്. അതായത് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമൻ ഉണ്ടാക്കി. സബ്ജക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ. ഇനി ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഡോക്ടർ റാം ആൻഡ് ഇത് വേറെ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, രണ്ടുപേരും ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ്. രണ്ടുപേരും 2 രാജ്യങ്ങളിലാണ് ആക്ച്വലി നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോഡ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഗെയിമിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഗെയിമിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്, അതായത് ഗെയിം കാണുന്നത് ഒരാൾ, ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, അതായത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് അവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടുപേരും 2 രാജ്യത്താണ്, 2 സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, ഒരു സ്ഥലത്തല്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ കാണുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും, അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോറി, ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ 2 ആൾ 2 സ്ഥലത്ത് നിന്നുണ്ട്. അവർ 2 തലച്ചോറിലേക്ക് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരാളുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്, അവിടെ ഗെയിം അയാൾ കാണുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അയാളുടെ തലച്ചോറിൽ അയാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, യെസ് ഇപ്പം എനിക്ക് കൈ ഞെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞെക്കുന്നത് അയാളല്ല, വേറൊരാളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് TV കാണുന്ന ആള് കണ്ടോ, അവിടെ ആ ഗെയിം കാണുന്ന ആള് ഇവിടെ ഗെയിം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇയാളാണ് ഗെയിം കാണുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ആള്
ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ ഗെയിം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഗെയിം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആദ്യത്തെ ആളുടെ ബാക്കിലാണ് ടി വി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ്, ഇയാൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നോ കൈ ഞെക്കണം, അതായത് ആ ഗെയിമിൽ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണതോ അപ്പോൾ അയാൾ തീരുമാനിക്കുകയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, തീരുമാനിക്കുകയില്ല ചെയ്യുക. ആ തീരുമാനം ആക്ച്വലി തലച്ചോറിലൂടെ വേറൊരാളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അയാൾ അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, അയാൾക്ക് എന്ത് നടക്കണമെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, okay, so I hope you understand that. Okay, so വല്ലതും മനസ്സിലായോ കണ്ടിട്ട്? Yes, sir. മനസ്സിലായി. Of course. അതായത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്മാനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്മി അവിടെ ഉണ്ട്. ഉസ്മാനിക്ക് മലേഷ്യയിലാണ്, ജസ്മി ആലിസ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെയ്തെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്മാനിക്കയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടിപ്പിച്ചു, ജസ്മിയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉസ്മാനിക്ക നേരെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഗെയിം കാണുന്നു, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞെക്കണമെന്ന് ഉസ്മാനിക്ക അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഒന്നും പറയണോ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കണോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ തലച്ചോറിലൂടെ പോയിട്ട് ജസ്മിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ പോയിട്ട് ജസ്മിയുടെ തലച്ചോറിലെത്തുന്നു, ജസ്മി അവിടെ നിന്ന് ഞെക്കുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് ഗെയിം ജസ്മി വിജയിക്കുന്നു. ഇതാണ് അവിടെ കണ്ടത്, ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ അതായത് ജസ്മിക്ക് അറിയുന്നില്ല ജസ്മി എന്താ ചെയ്തതെന്ന്, പക്ഷെ അവിടെ ജസ്മി കളി വിജയിച്ചു. ജസ്മിയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ജസ്മിയോട് അറിയാതെ വന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ജസ്മിയുടെ റിയാലിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സകലവിധ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മളെ ഇതേപോലെ തലച്ചോറിൽ മാപ്പുകളാണ്, ഫ്യൂച്ചർ മാപ്പുകളാണ്. ഈ ഇൻഫോർമേഷനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ഇന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം, ഇന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മാപ്പാണ്. ഓക്കെ, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തില്ല, അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണേന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ? എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് പലപ്പോഴും അയച്ചിട്ടുണ്ടോ, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം, ദാറ്റ്സ് റോങ്, സംതിങ് ഇസ് റോങ് എന്നറിയാം, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആരോ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാത്ത നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നീട് നമ്മളെ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ശരിക്കും അതിനുള്ള ഫൈനായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു സംഭവം, നേരത്തെ കാണിച്ചെന്ന സംഭവം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും, മുന്നിലൊരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും, അവിടേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളതിനെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡൊക്കെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂറോൺസ് ഓൺ ആവുന്നു, അത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ദിസ്. സോ ഐ ഹാവ് an answer. Okay, I have an answer and I have a method. You can use it and you can change your life using that. So the method is, here we go again. Okay, so as we have, so information creates reality. Information creates physical changes. Information changes our reality. So what do we do? So എന്ത് ചെയ്യണം simple ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? To change the reality you need to change the information. ഫ്യൂച്ചറിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഹൗ യു ബിഹേവ്, ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, അതിൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മെച്യൂരിറ്റി ആവുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സംസാരം മാറുന്നത്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ മാറുന്നത്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാറുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കാരണം തലച്ചോറിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കാലങ്ങളായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സ്ലോലി മെല്ലെ മാറാൻ തുടങ്ങും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളിലേക്ക്
നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് കോൺഷ്യസ് ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ്. ഇത് ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ് ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ CIA എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റിമുലി ദ ട്രിഗേഴ്സ് അൺഹെൽത്തി ഇമോഷൻസ് ബൈ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻറ്റൻഷനലി ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് എ ഹെൽത്തി ഇമോഷൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. CIA എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇപ്പോൾ ജസ്മിക്ക് ഒരു ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്മാനിക്കൊക്കെ ഒരു ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആബിദാത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഹാബിറ്റ് നിർത്തണം. ഓക്കെ, സോ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ ഹാബിറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യുക? സംഭവം അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നടക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓക്കെ, സോ ഇതാ യെസ് സോ ഓക്കെ ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം കൺട്രോളിങ് അവർ ബിഹേവിയർ. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ തലച്ചോറിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റോർ വെച്ച ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അതിനൊരു ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ? ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അതായത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മളൊരു ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ആ ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ ഫിൽറ്ററിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മുഖം വരിക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യഥാർത്ഥ മുഖമല്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫിൽറ്ററിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് അല്ലേ? സാറിനോ? ഇതുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വളർന്ന രീതി, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇടപഴകുന്ന രീതി, നമ്മൾ വളർന്ന സാഹചര്യം എല്ലാം നമ്മൾ അപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാൾപേപ്പർ ഇടണമെങ്കിൽ വാൾപേപ്പറിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മോഡൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ആ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ മോഡൽസ് തലച്ചോറിലുണ്ടാവും. എക്സാക്ട്ലി, യെസ്. സോ അതുപോലത്തെ മോഡലുകൾ, ടെംപ്ലേറ്റ്സ് തലച്ചോറിലുണ്ടാവും. ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഈ സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിക്കും സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് വാക്കാണ് ഈ സ്റ്റിമുലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകാട്ടി തിരച്ചോ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈകാട്ടി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടുന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ച് കൈകാട്ടി തരും. എസ് ഓർ നോ? ഞാൻ കൈകാട്ടുന്നത് സ്റ്റിമുലിയാണ്. അതായത് നിങ്ങളെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് സാധനവും, നിങ്ങളെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് സാധനവും സ്റ്റിമുലിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആബിദ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ആബിദയുടെ ചിരിയാണ് സ്റ്റിമുലി. പാമ്പിനെ കണ്ട ഓടും, പാമ്പാണ് സ്റ്റിമുലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കുട്ടി കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റിമുലി. നമുക്ക് കണ്ണും കൂടെ കാണാം, ചെവി കൂടെ കേൾക്കാം, പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് ഫീലിംഗ്, ഇപ്പോൾ ചൂടാണോ തണുപ്പാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തൊട്ടറിയാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ 5 സെൻസറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 5 എണ്ണം. ഓക്കെ, 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻഫർമേഷൻ തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. പക്ഷേ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം, ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം സെൻട്രലിൽ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലി കിട്ടുന്നു, 2 ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ പഴയ റൂട്ട് മാപ്പ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് മാപ്പിൽ കിടക്കുന്നത്, തലച്ചോറിൽ കിടക്കുന്ന എന്ത് സാധനമാണോ, ഏത് വിധത്തിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ആണോ, ഏത് ഫിൽറ്ററാണോ കിടക്കുന്നത്, ആ ഫിൽറ്ററിനുള്ള റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടുക. അതായത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വിചാരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സാധനം ഒരു ഓൾറെഡി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, സോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള ഒരാൾ, ഞാൻ ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള ആൾ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കുക, ജസ്മിക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്മീനെ ഒരു പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ്. ജസ്മി അവിടെ പോയി. ഓക്കെ, സോ ജസ്മി ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജസ്മിയുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുകയാണ്. ഓക്കെ, ജസ്മി പേടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന്
ഒരു സ്പീച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ കുഴപ്പം കിടക്കണം എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എന്താ പറയുക, ഓരോ ഫിൽറ്റേഴ്സായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്ററാണ് പിന്നീട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എവിടേക്ക് പോകണം, എവിടേക്ക് പോകരുത്, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്ത് കാണുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജസ്മി വീണ്ടും സ്റ്റേജിൽ പഴയ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ജസ്മി സ്റ്റേജിൽ കയറുകയാണ്. സ്റ്റേജിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ എന്ത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവിടെ ഉള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ജസ്മിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്മിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കയറി പക്ഷേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾ, ആൾക്കാർ കൂക്കി, ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കഴിവില്ല, നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ ജസ്മി ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. ഈ സാധനമാണ് ജസ്മിയുടെ തലച്ചോറിൽ കിടക്കുന്നത്, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ വേഗം എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റെസ്പോണ്ട് കൊടുക്കും. ആ റെസ്പോൺസാണ് ഓടിപ്പോവുക എന്നുള്ളത് റെസ്പോൺസാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്മീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളാണ്. കാരണം 2ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഈ 2nd ക്ലാസ്സിൽ 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഗാനമേളയ്ക്ക് റെഡിയാണോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഗാനമേളയ്ക്ക് റെഡിയാണ്. ഗാനമേളയല്ല, ലളിതഗാനം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലളിതഗാനം എന്താ സംഭവം പോലും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ശരിയാണ്, ഞാൻ ലളിതഗാനം, ഓക്കെ എന്തോ ഒരു ഗാനമാണ്, ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ പേര് അന്ന് അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവൽ വന്നു. ഫെസ്റ്റിവലിന് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂക്കി പറഞ്ഞു എടാ പോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി. എല്ലാവരും വിളിക്കുകയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നേരെ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഞാൻ അവിടെ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് പേടി വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആരില്ല. കുറച്ച് കുട്ടികൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് കൂകാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ആകെ പേടി കൂടി അവസാനം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയി. പാട്ട് പാടി 1-2 ലൈൻ പാടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റ് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്നു. വേർത്ത് കുളിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോവാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് 10 വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല. 10 ഇയേഴ്സിന് ആ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല. കാരണം ആ ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യായിരുന്നു. സോ ഓരോ സമയം സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഇല്ല ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടി, സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിയാക്കൽ, സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെക്കൊണ്ടത് പറ്റില്ല, സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൾക്കാർ കളിയാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കിടക്കുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇതേപോലെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇത് എന്തിനാ തരുന്നത് വെച്ചാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സാധനം. തലച്ചോറ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. അതെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, പാമ്പ് അപകടമാണെന്ന് പഠിച്ചു, അപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസമാണിത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും. അത് നമ്മുടെ മെക്കാനിസമാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പം പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിപ്പമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതൊന്നും പേടിപ്പിക്കണതല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ, പഴയ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ. ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. യെസ്, ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഒരു സ്റ്റിമുലി വരുന്നു, ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ. ഇതാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ്, പക്ഷേ നമുക്കിതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലി വരും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റേജ് വന്നു. ഓക്കെ, സ്റ്റേജ് വരികയാണ്. ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് എടുക്കുക. ഒരു സ്റ്റിമുലി വരികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബിഹേവിയർ കാണുമ്പോൾ പേടി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റിമുലിയാണ്. ആ സ്റ്റിമുലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിമുലി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റിമുലി കോൺഷ്യസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റിമുലി, ദെൻ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കോൺഷ്യസ് റെസ്പോൺസ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സീക്രട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബിഹേവിയർ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള സീക്രട്ട് ഇത്രയുള്ള സംഭവം. ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഓക്കെ സോ എന്ത് സംഭവം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉസ്മാനിക്കൊക്കെ പേടിയുള്ള സംഭവം എന്താ? ഇപ്പം മാറ്റാം നമുക്ക്. യെസ്, എന്താ?
അങ്ങനെ ഒരു പേടിയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇല്ല. എന്നാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ഒരു ബിഹേവിയർ എന്താണ് മാറ്റേണ്ടത്? ഒരു പേടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഒരിതില്. അതായത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് പേടി? ഇന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. വെള്ളത്തില് ആദ്യം നല്ല വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിരുന്നു. നല്ല നമ്മള് കുളിക്കുക എല്ലാം ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പണ്ട് എങ്ങനെ വെച്ചാല് ഒരു നീർനായ മേലെ കൂടി ചാടിപ്പോയി. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ ഇപ്പൊ പുഴയിൽ പോയി കുളിക്കലില്ല നാട്ടില്. ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. വഴി പോകും, വൈകുന്നേരം പോകൂല. ഒരു 8-9 മണി കഴിഞ്ഞാല്. മറ്റേത് 12, 2, 3 മണിയൊക്കെ കാഞ്ഞിരപ്പാട് ഡാമിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ഉസ്മാനിക്ക് കാതുണ്ട്. ഉസ്മാനിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ മാറ്റണേന്ന്, ആ പേടി നമുക്ക് മാറ്റണേന്ന്. ജസ്മിക്ക് എന്താണ് ഇത്? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊറേ ആളുടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. കുറെ ആളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഗാദറിംഗിൽ സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ്. ആബിദത്തേക്ക് എന്താ പേടി? എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, എന്ത് ബിഹേവിയറും ഹാബിറ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്. ശരിയാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തടസ്സം ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ അനുകൂലമാക്കി എടുക്കും. അതൊരു വാശിയാണ്. പേടിയുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ കൈകൊണ്ട് തൊടണം, അത് ഞാൻ തൊട്ടിട്ട് തന്നെ പിന്തിരിയും. Wow, very good. Exactly, very good. So അതേ ഈ ആബിദ ചെയ്യുന്ന അതേ സംഭവം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയാണ്. ആബിദ ചെയ്യുന്ന അതേ സംഭവം, ഓക്കെ, അതേ സംഭവം കുറച്ചും കൂടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഹബ്സയ്ക്ക് എന്താണ്? എനിക്ക് ചില സൗണ്ട്സ് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ചില സൗണ്ടുകൾ, അതെന്താണ് അങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകൾ? ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം. അയ്യോ, അങ്ങനല്ല. ചില സൗണ്ടുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാരുടെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ചില ഈ ബീജിയം പോലത്തെ വലിയ വലിയ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും, ജസ്മി പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ്, ഉസ്മാനിക്ക പറഞ്ഞ പുഴ, ആബിദ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഹബ്സ, ഇത് മുഴുവനും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനും ശരിക്കും നമ്മുടെ അതായത് ഇത് മുഴുവനും ഒരു സ്റ്റിമുലിയാണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലിയാണത്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ. അപ്പം ഉസ്മാനിക്ക പുഴ കാണുമ്പോൾ രാത്രി 9 മണി കഴിഞ്ഞ പുഴ കാണുമ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഓക്കെ, ജസ്മി അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ കുളിക്കും, പക്ഷേ എന്തായാലും ആ സംഭവം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതെ. അപ്പൊ ജസ്മി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പൊ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്മിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ജസ്മി വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ടാന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോവാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തേക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഹബ്സയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ മേ ബി എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പാർട്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പോൾ എന്ത് ശബ്ദം കേട്ട് പെട്ടെന്ന് പേടിയായി അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റിമുലിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഈ സ്റ്റിമുലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ പുഴ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് തലച്ചോറ് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ നിമിഷം തലച്ചോറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം, ഈ രണ്ടാമത് കാണിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം നേരെ ആൾറെഡി തലച്ചോറിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന പുഴ കണ്ടാൽ രാത്രിയിൽ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതെടുത്തിടും. അപ്പോൾ ഉസ്മാനിക്ക അവോയ്ഡ് ചെയ്യും, പോകും. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്മിയുടെ പണ്ടത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ്ങിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും പേടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അത് തീരെ പരിചയമില്ലാതെ അങ്ങനെ വളർന്ന് സോഷ്യൽ ഗാദറിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തലച്ചോറിൽ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ് വരുമ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ, അതാണ് മാപ്പ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സോഷ്യൽ ഗാദറിങ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ മാപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്മിയുടെ കയ്യിലും ഉസ്മാനിക്കയുടെ കയ്യിലും ആബിദയുടെ കയ്യിലും ഹഫ്സയുടെ കയ്യിലും ഇല്ലാത്ത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട്, വേറൊരു റൂട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറൊരു റൂട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ആകെപ്പാടുള്ള ഈ ഒറ്റ റൂട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം? എങ്ങനെയാണ് പുതിയ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഇതാ അതിന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കോൺഷ്യസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ദ സ്റ്റിമുലി. ഓക്കെ, നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് തന്നെ നടത്താം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ജസ്മിയുടെ അടുത്ത് ജസ്മി ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. വേണ്ട, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ച് തന്നെ തരാം. ഓക്കെ, ആ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ജസ്മിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും? ഇതേപോലെ ജസ്മിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം, ഒരു വേദി തരികയാണ്, വേദി എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്മിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് എന്താ? ഫസ്റ്റ്
എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഓക്കെ, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 റിലാക്സ് ആയിട്ട് 2 ബ്രീത്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്മിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്, ഇത് ശരിയല്ല ഈ ഒരു നിമിഷം, കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്മിയോട് ജസ്മി അറിയാം, അവർ നോക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അവർ നോക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, എൻ്റെ സ്പീച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്തിനെ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുക. ഉസ്മാനിക്ക് അതേപോലെ പുഴയിൽ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും വീണ്ടും ഇവിടെ നീർനായ ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് ശരിക്കും നീർനായ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആൾക്കാരെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊന്നും അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനാലിസിസ് നടത്തുക. ഓക്കെ, ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് കുളിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ശരിക്കും അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് പേടിച്ച് പോവുകയാണോ വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഈ പേടിനെ ഓവർകം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ. ഓക്കെ, പണ്ടത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ വളർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നോ അതേ സാഹചര്യത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, തലച്ചോറിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, അതന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, അല്ലേ? അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ശരി, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ തലച്ചോറിന് അത് അറിയില്ല. തലച്ചോറിന് പഴയത് എന്താണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് സാധനം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജസ്മി അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, തിങ്ക് ഫോർ എ മൊമെന്റ്, ഈസ് ഇറ്റ് റിയൽ? ഇപ്പം ഈ പേടി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് റിയൽ ആണോ? ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്മാനിക്ക് എന്താ വിചാരിക്കുക? വല്ല തെറ്റും വിചാരിക്കുമോ? ആബിദ് വല്ല തെറ്റും വിചാരിക്കുമോ? ഹഫ്സൻ വല്ല ധരിക്കുമോ? നമ്മൾ അതായത് തലച്ചോറിലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. ബിലീഫിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ? ബിലീഫിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അറിയോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്? നോ ബിലീഫിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിലീഫില്ല, ബിലീഫിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ബിലീഫ് തകർന്നു പോയി തുടങ്ങും പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഡൗട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണോ? അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ശരിയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുണ്ടാകും നമ്മൾ പണ്ട് തീർത്ത കോട്ടയില്ലേ, കാണാത്ത കോട്ട, നമ്മളെ ശരിക്കും മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോട്ട, അത് മെല്ലെ മെല്ലെ തകർന്നടിക്ക് പോകും. കാരണം അത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫിൽറ്ററാണ്. ആ സംഭവത്തിന് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഡൗട്ട് കൊണ്ട് ശരിക്കും മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും. സോ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം 10 പേര് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ട തീയിൽ ചവിട്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പോയപ്പോൾ ശ്രുതിയും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ തീയിലൂടെ ചവിട്ടി പോകാൻ നിന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചേച്ചി മാത്രമേ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പോരില്ല. അപ്പോൾ തീ ഭയങ്കര പേടിയാണ്, എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതുകൂടെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പോൾ പഴയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അവിടെ 10 പേര് മുന്നിൽ പോയി ആരുടെയും കാല് പൊള്ളിയില്ല, സിമ്പിളാണ്, ഇത് മുൻപ് ചെയ്തതാണ്, അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ, എന്നിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇനി ജസ്മി വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഉസ്മാനിക്ക് അടുത്ത പുഴയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓക്കെ, ഈ പണ്ട് നടന്ന കാര്യവും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പണ്ട് നടന്ന കാര്യത്തിന് ഒന്ന് ഡൗട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് അവിടെ ഏത് പുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ അവസ്ഥയാണോ? ആണോ? ഓക്കെ, രാത്രി കുളിക്കാൻ പോയ കഥ മാറി. സോ ഇപ്പൊ ചില പുഴകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നായി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അതുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തുക. അവിടെ നിർണ്ണയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ആ സാഹചര്യം അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ മെല്ലെ റൂട്ട് മാറ്റുകയാണ് അവിടുന്ന്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ മെല്ലെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇത് നല്ലതാണ്. പ്ലസ് അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ജസ്മിക്കാണെങ്കിൽ ജെനിഫിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ജസ്മിക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്മിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ജസ്മിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് വുമൺ ആകാൻ പറ്റും. ജസ്മിക്ക് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നേടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ആ അവസരങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഉസ്മാനിക്കാണെങ്കിൽ ഉസ്മാനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വരട്ടെ, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതേ സംഭവം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനും പഴയ സിറ്റുവേഷനും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പുതിയ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് അത് ശരിക്കും ആ പേടി നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? ആ പേടി ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലാണോ അതോ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുള്ള സ്ഥലത്താണോ, അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്? ഭൂരിഭാഗം ആൻസറും 90% പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. യു നീഡ് ടു റെസ്പോണ്ട് ദെൻ. അതിനുശേഷം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. റെസ്പോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്മി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങുക. ഉസ്മാൻ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുക, എന്നിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടക്കുക, ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഹബ്സ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അനലൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ടു റൺ അവേ ഫ്രം ഹിയർ? ഓക്കെ, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കടുക്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹബ്സിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശബ്ദം എന്താണ്? കോഴിയുടെ ആണോ അതോ പൂച്ചയുടെ ആണോ? പൂച്ചേനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പൂച്ചയാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക്. സോ വീണ്ടും ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നതിന് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ, ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് പോരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പുതിയ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പുതിയ റൂട്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടായിവരായിരിക്കും, പഴയതിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോകും. ഇംഗ്ലീഷിൽ സൈക്കോളജിയിൽ ന്യൂറോളജിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഈ ചൊല്ലിങ്ങനെയാണ്: ദ ന്യൂറോൺ ദാറ്റ് വിൽ ഫയർ ടുഗദർ വിൽ വയർ ടുഗദർ. അതായത് ഒരുമിച്ച് ഫയർ ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വയർ ചെയ്യപ്പെടും, ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഴയ ന്യൂറോൺസ്, പഴയ തലച്ചോറുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആ പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഇങ്ങനെ പറയണത് ലൂസ് ഓർ യൂസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. യൂസ് ഓർ ലൂസ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്കില്ല് ലേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം നഷ്ടപ്പെടും. എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും സ്കില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ പേടിക്കുന്ന സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ മെല്ലെ ഓവർകം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പേടിയുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആവർത്തനം ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കോൺഷ്യസ്ലി അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു 10-20 പ്രാവശ്യം 50 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് ഈസിയാണ്, ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇനി ഒരു ധൈര്യമായിട്ട് പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ പുതിയ മാപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പുതിയ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പുതിയ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഭാഗത്തെത്താം. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു റൂട്ട് മാപ്പ്. ഈ സംഭവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സ്റ്റിമുലി വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു സാധനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്റ്റിമുലി വരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റിമുലി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ് അറ്റ് ദ CA സെൻറ്റർ. ജസ്റ്റ് ആ ഇൻഫോർമേറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ വായിക്കുക. ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം, ആ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യം. ഇപ്പോൾ പേടിയാണ് വരുന്നത്, സ്റ്റേജിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പേടിയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യം അത് ശരിക്കും റിയൽ ആണ്, ആ പേടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ ഒന്ന് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ബിഹേവിയർ ആണോ മാറ്റേണ്ടത് ആ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ സമയം നമ്മളിങ്ങനെ അത് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഈ ബിഹേവിയർ മാറ്റണം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തത് വാട്ടും ഹൗ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക. വാട്ടും ഹൗ. ഓക്കെ, എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരിടേണ്ടത്, എന്താണ് നടക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഹൗ ഐ നീഡ് ടു യൂസ് ദിസ്. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടന്നത്, അതെന്നെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നാലാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പുറമെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മേടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേണ്ട, ഒരു ഉസ്മാനിക്കട കടയിൽ ഒരു വലിയൊരു പണക്കാരൻ വന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ അയാൾ ചൂടായി, എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചൂടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉസ്മാനിക്കയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഉസ്മാനിക്ക തിരിച്ചു ചൂടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തിരിച്ചു ചൂടാവും.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, നമ്മൾ തിരിച്ചു ചൂടായി. അപ്പോൾ സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചൂടാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ ചൂടാവുന്നത് ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറുള്ള ഓൾറെഡി ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ്. കാരണം എനിക്കെതിരെ വരുന്ന എന്ത് സാധനത്തിന് ഞാൻ ഒന്നുകിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും, ഞാൻ അതിനെ അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടും, ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും, ഒഴിവാക്കും അവിടുന്ന്. ഓക്കെ, ഇതാണ് രണ്ട് ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആളുടെ അവസ്ഥ അറിയില്ല, ഈ ആൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചൂടാവുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു കാര്യം അറിയില്ല. മേ ബി നാളെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആക്കിയിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊണ്ടിരുന്നവരായിരിക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ അവസരം കൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, അയാൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വരുന്നത്, അയാളുടെ ഇമോഷൻ എന്താ, അയാൾ സാഡാണോ, അയാൾ വിഷമത്തിലാണോ, അയാൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനിലാണോ എന്ന് നോക്കുക. ആ ഒരു സാഹചര്യം, ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് നോക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് അയാളോട് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, കാമായിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കുക, എന്താണ് പ്രശ്നം, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം, ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ്. അതിനുശേഷം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ, ചില ആൾക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സ്പേസ് വേണ്ട വരും, സൈലൻസ് വേണ്ട വരും, ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് താല്പര്യം ജസ്റ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കാനായിരിക്കും. പക്ഷേ അയാളോട് നമ്മൾ കാര്യം പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അയാളുടെ ആവശ്യം, കസ്റ്റമർ ആകുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ട ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റീപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ, റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് വളരെയുള്ളൂ. റൈറ്റ്, അങ്ങനെയല്ലേ? സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നീഡ്, അയാളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനുള്ള റെസ്പോണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാൾ ഒരുപക്ഷെ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനാണ്, ആ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്തിനാണോ അതിനാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഷൗട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഷൗട്ടിങ് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഷൗട്ട് ചെയ്തത്, അയാളുടെ ഇമോഷൻ എന്താണ്, അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അതായത് ഇമോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ്, ആ മാനസികാവസ്ഥ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ഉണ്ടാവുക, ഞാൻ ആ അവസ്ഥയിലിരുന്ന ഇതേപോലെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അയാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അയാളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അയാൾക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം, നീഡ്, അയാൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനം കൊടുക്കാൻ ഈസിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അയാളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഓക്കെ അയാളെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ദെൻ നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയൊരു ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് കുഡ് ബി ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം, ഓക്കെ സോ താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതിൽ ഞാൻ അധികം വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പോളിസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക സങ്കടത്തോടെ വിടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഷുവർ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ഇവിടെ തന്നെ പരിഹരിച്ച് സാർക്കുള്ള ഫുൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലും തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വിടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ അയാളെ ഇറക്കി വിടുകയാണ്. സോ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കൂറാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നീട് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറായിട്ട് അയാൾ മാറും. നാളെ അയാൾ വരുമ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് വരും. സച്ചിൻ, എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം സമാധാനം കിട്ടി കേട്ടപ്പോൾ. ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ബ്രദറും വഴക്ക് പറഞ്ഞു, എന്റെ മക്കളും വഴക്ക് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന്. എന്താണത് കേക്കട്ടെ. എന്റെ ചെറിയ മോൻ പറഞ്ഞ അമ്മ അതൊരു രോഗിയാണ്, അമ്മ പറയാഞ്ഞ നന്നായി ഒന്നും. ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാളുടെ രോഗമാണ് അയാളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അയാളുടെ അസുഖമാണ് സംസാരിച്ച, അയാളല്ല. ഞാൻ മാക്സിമം ക്ഷമിച്ചു. അതുപോലുള്ളവരൊക്കെ അയാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കോള് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതിന് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കാത്ത, അദ്ദേഹം വിളിച്ച ആരും എടുക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നേരെ മറിച്ചായി. അപ്പൊ എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനമായി. അപ്പൊ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കേട്ടപ്പോ സമാധാനമായി. എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ലോകത്തുള്ള സകല ആൾക്കാർക്കും വേണ്ട സെയിം സംഭവമാണ്, സെയിം ആണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർ ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പലരും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. അതിന് സംഭവമാണ് അതിനെ പറ്റി അതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഇരിക്കുന്ന സംഭവമായിട്ട് നേരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യരുത്. പകരം അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുതന്നെയാണ് ഈസി വേ. വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല. ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടല്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. എന്താ പറയുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എക്സാക്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും.
ഓക്കെ. സോ സോ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത്രയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമായി, 10 ആയി. സോ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു സംഭവം, അതായത് കോൺഷ്യസ് ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ്, ജസ്റ്റ് ഓരോ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ മാറ്റാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് മാറ്റാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടി മാറ്റാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റിമുലി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക, കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിൽ ചോദിക്കുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന് ഹൗ, വാട്ട്, എന്താണ്, അത് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിലീഫ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിലീഫിനെ ഡൗട്ട് കൊണ്ട്, സംശയം കൊണ്ട് അതിനെ തകർക്കാൻ പറ്റും. സിമ്പിളായി സംശയിക്കുക നമ്മുടെ തന്നെ ബിലീഫിനെ. ഓക്കെ, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട്, സോ അത് ശരിക്കും ശരിയാണോ, ഇപ്പോഴും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് ശരിയാണോ, അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും പേടിയുണ്ടോ, അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടോ, അല്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കുക. ആ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ ഒന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട റെസ്പോണ്ട് എന്താണോ അത് ഉപയോഗിക്കുക. വേണ്ട റെസ്പോണ്ട്, ജസ്മീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ട റെസ്പോണ്ട് എന്താണ്? ആൾക്കോട് സംസാരിക്കണം. സോ സംസാരിക്കുക, അത്ര തന്നെ, ആ ഇൻഫർമേഷനെ. പക്ഷെ അതിന് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ പുതിയൊരു റൂട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിളാണ് സംഭവം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈസി ഫോർമാറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു ഈസി ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, വളരെ കുറച്ച് പേരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഒരു നഷ്ടമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത്. ഞാൻ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡനിൽ ആക്ച്വലി ഈ സംഭവം ഇട്ടു. 108 പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാൻ മറന്നുപോയി. ഇതുണ്ടോ? അത് 2 ദിവസം മുന്നേ ഇട്ടതാണ്, December 7. 1 ജോസഫ് കുട്ടമേല എൻ്റെ 108 അതേഴ്സ് ആർ അറ്റൻഡീസ്. പക്ഷെ ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഞാൻ 8:30 ഇട്ടത്, ഞാൻ പറ്റ മറന്നുപോയി. അതോടുകൂടി സോ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മലയാളത്തിലൊരു ക്ലാസ് ആയല്ലോ. ഞാൻ സച്ചിൻ സാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ. എന്താ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഇതേ